예, 손가락이 찔린 것 같습니다. 확인을 좀 해봐야 될 것 같습니다. 눈에 찔린 것 같습니다. 까지 있는 선수예요. 예. 시력도 둘째 치력도 좋고 저 선수가 지금 너무 시합을 하고 Sikat ang bansang Korea dahil sa entertainment na isa din sa naging dahilan ng pag-usbong ng kanilang ekonomiya. Di gaanong sikat ang bansang ito kung ang pag-uusapan ay larong boxing. Pero may isang boksingero dito na talagang hinahangaan. Naghari-harian pa dahil sa napakaganda nitong kartada na 15 wins, 0 loss, 2 tabla, 8 dito via knockout. Ito ay si Jong Seon Kang, 21 anyos, may height na 5'8 at lumalaban bilang orthodox. 2019, naging WBC Youth Intercontinental Super Featherweight Champion. Sa kaparehong taon, naging WBO Oriental Youth Featherweight Champion din. 2021 naman, nakuha niya ang titulong WBO Oriental Featherweight title. Sa kasalukuyang taon, ay nakuha din niya ang OPBF Silver Featherweight title. Sa kaniyang karera, ay 5 Pinoy boxer na ang tinalo nitong Koreano. Pero taong 2022, ay may isang Pinoy mula Davao ang dumayo sa Korea para labanan itong undefeated na champion, ang binansagang matrix ng Philippine boxing na si Leonard Sarcon. 5'8 ang tangkad at southpaw at bitbit ang kartadang 9 wins, 0 loss, 4 dito via knockout. April 9, 2022 ang laban at ginanap ito sa Tech University sa bansang Korea. 10 rounds non-title fight. At dito, ang kinikilalang pinakamagaling na boxer ng Korea at tumalo ng 5 Pinoy boxer ay literal na dinurog ng dayong Pinoy na si Sarcon. Nilamog at pinadugo ang mukha nito, talagang tinuruan ng leksyon. Naghahanap ka ba ng legit na talpakan? Dito ka na sa number 1 talpakan sa buong mundo, ang 1xBet. Pwede kang tumalpak sa boxing, basketball, NBA, PBA at marami pa. Sobrang dali gamitin. Mag-download lang kayo ng 1xBet na apps para sa mas malaking kitaan. Mag-register at gamitin ang promo code natin na CNM para makakuha kayo ng instant bonus up to 6,000 pesos. At pwede gumamit ng GCash para mag-deposit at mag-withdraw. Nasa pinned comments sa ibaba ang link mga pre. At paalala, para lang ito sa 21 years old and above. So ano pa ang hinihintay nyo? Register na! 1라운드 시작했습니다. 사우스포고요. 지금 필리핀 선수요? 네. 사르콘. 자, 이 현장이 상당히 사우스포의 이 사르콘 선수. 더블 라이트. 오, 정말 좋네요. 왼손도 아주 WBA 아시아 챔피언전인 만큼 두 선수 전부 다 속도가 엄청 빠르네요. 예. 오히려 더 화를 가져올 수 있어요. 지금 저 앞선 훅이 굉장히 좋네요. 졌습니다. 이제 앞면을 조금씩 이렇게 허용하다 보니까 보이기 때문에 들어옵니다. 또 전승인데 그만큼 유망주라는 거죠. 상체 움직임도 참 좋네요. 네. 토너먼트도 우승하시고. 이 라이트 아깝네요. 보다는 확실히 1라운드 다시 한번 자 왼손 공격이 상당히 빠르게 들어옵니다. 지금 2라운드입니다. 여러분 많이도 응원해 주세요. 서두를 수만 말고 맞을 수 있습니다. 다시 언제든지 라운드. 왼손 지금도 너무 정직하게 들어가고 위험한데요. 네. 다시 앞면 허용하고 있습니다. 레프트 너무 정직하고요. 계속 얻어맞고 있는 강종선 선수 들어갑니다. 더블 잽 라이트. 자, 이제 거리를 맞춰가나요? 왼손 조심해야 됩니다. 위험해서 좀 더 침착하게 다가가줬으면 좋겠습니다. 이 오른손에 한번 걸려서 비청 다시 똑같은 펀치. 지금 앞손 조심해야 될 것 같아요. 지금 데미지가 있어요. 이게 앞손이지만. 이제 세 번째 똑같이 3번을 얻어맞았습니다. 라이트 펀치 스트레이트 피청. 이번 라운드는 좀 심해진 것 같은데 위험합니다. 잘 벗어나줬으면 좋겠어요. 쉬어가는 것도 좋을 것 같은데 지금 거리를 초반입니다. 네네. 거리 조절이 안 되고 있어요 지금. 지금 위험한 상대를 만나긴 했어요. 강정선 좀 흔들었으면 좋겠어요. 아예 거리 두고 그래야지 분위기 반전이 돼야. 그런데 지금 거리 자신 있게 들어오고 있는 사르콘. 본인이 생각하는 것보다 지금 길거든요. 지금 거리에 이 사르콘 선수가 이번에 라이트 살짝 피했습니다. 한국의 강정선 선수가 2라운드 때 많은 펀치를 허용했습니다. 또 저런 도발에 또 말려 들어가면 또 안 되는 거거든요. 침착하게 일단은 이번엔 잘 넘겼고요. 지금도 거리가 모릅니다. 여기서 거리가 됐을 때 한 방 카운터 걸리면 어떻게 지금 분위기 반전이 필요하죠. 그렇죠. 이거 아깝네요. 라이트 레프트 들어왔습니다. 라이트 빗나가네요.
해줬으면 좋겠습니다. 강종선 들어갑니다. 더블째 바디. 있어요 지금. 예. 1라운드, 2라운드 분명히 틈을 보다 보면은 기회가 있겠죠. 지금 아까부터 앞손에 라이트 앞손에 지금 계속 훅이 걸렸어요. 예. 이게 천천히 하면 좋겠는데요. 아, 압박 치는 타이밍이냐 아니면 지금도 압박을 아. 하는 타이밍이 자꾸 카운터를 맞다 보면 데미지가 쌓이거든요. 이건 우리 여유 아주 있게- 여유 있게. 지금 마음이 급하다 보니까 정직해요 주먹이. 성공 같아요. 지금 공격력이 먹히니까 디펜스까지도 주먹이 다 보이거든요. 이거 위험해요. 위험합니다. 주십시오. 자, 우리나라의 강정수의 주먹은 지금 미치질 않는데 사르콘 선수의 주먹. 호흡에도 또 안 좋고요. 박경선 선수입니다. 또 강조입니다. 좀 쉬어갔으면 좋겠네요. 네, 오히려 초반이기 때문에 좀 서두지 않는 게 좋습니다. 해야 됩니다. 가지시지 더블잽 않습니다 지금. 잘 피하고 카운트 한번 노려봤으면 좋겠습니다. 들어갑니다. 라이트. 주먹이 사르코 선수의 오른손 라이트 앞손 같아요. 예. 사르코 선수 아까 데미지가 있어 보이긴 해요. 지금 스텝 라이트! 보면서 해야 되는 게 맞는 것 같습니다 지금. 자세 낮게. 배로 러프를 등지고 있는 경기 사르콘. 후반으로 갈수록 강정수 선수가 잘하거든요. 치고 공략했으면 좋겠습니다. 자, 후반전은 강정수 좀 더 올랐고요. 여 스트레이트 위로. 바디샷. 라이트. 한명 갑니다. 지금 이제 경기가 후반으로 갈수록 강정수 선수의 펀치가 여진 사르콘. 사르콘 선수의 질 수밖에 없어요 이제. 초반이나 너무 잘 풀어갔으면 좋겠는데. 라이트. 크런치던 접근전 했을 때 손을 낼 수 있는 원투 치고 빠지는 사르코. 원투 좋습니다. 상으로 너무 불리할 수 있습니다. 오. 안 맞는 주먹인데 지금 맞는 느낌이거든요. 원래는 예. 안 맞는데 머리. 요거 위험해요. 예. 이렇게 들어갔어요. 지금도 그렇죠. 지금 여기서 그 위아래. 위아래, 네, 지금 위아래. 지금. 위아래 좋습니다. 한 번 더 들어가고 속이는 동작이 라고 계속 표현했는데 움직임이 상체 좀 흔들어줘야 됩니다. 움직임이 없어요. 입니다. 라이트 카운터 피치 들어갔어요. 자, 갑니다. 자, 안면을 지금 또 거리 가야 되는데 과감하게 그게 쉽지 않네요. 자, 왼손 뻗는 대로 지금 정말 교묘하게 지금 얄멸 정도 확실하게 들어가든지. 자, 지금도 8라운드 이런 애매한 거리. 네. 펀치 교환을 하는 게 나을 것 같은데. 지금 이것도 계속 그냥 주먹이 닿는 거. 각방력 지금 이건 좋습니다. 상대 선수가 체력이 확 떨어지거든요. 잘 피했어요. 위험해요. 아, 레프트 허용합니다. 라이트까지 계속 얻어맞고 있는 강종선. 지금 오른손을 맞았다는 거예요 지금. 저 짧은 펀치 계속 허용하고 있습니다. 강종선. 자, 강종선이 지금은 손가락에 찔린 것 확인을 좀 같습니다. 해봐야 될 것 같습니다. 눈에 찔린 것 같습니다. 원래는 이 글러브가 더 힘을 내줬으면 좋겠습니다. 지금 원투. 많이 회복하고 다시 했었으면. 위험합니다. 는 리나드 사르콘. 저 왼손을 피하지 못하고 있습니다. 선수가 지금 좀 회복 좀 하고 체력적으로. 오른손까지 허용하고 있는 강종선. 들어갔으면 좋겠는데 상대 왼손은 계속 들어갑니다. 그냥 서 원투. 있습니다 그냥. 다시 자신. 지금도 살짝 뒷걸음. 안전하기가 쉽지 않습니다 지금. 상당히 지금도 강종선 선수가 고민을 하고 있을 거예요. 맞아요. 이걸 어떻게 풀어가야 되나 이런. 상대 선수가 힘이 있으니까 그냥 좀 거리 두고 여유 있고 있어요 또 사람 선수가. 까지 있는 선수예요. 예. 시력도 경제실도 좋고 저 선수가 지금 너무 힘든. 거리 맞춰 들어갑니다. 코너 쪽 스트레이트. 1라운드부터 10라운드, 지금 10라운드까지 계속 일단 선수예요. 저 앞면에 들어갔어요. 버커. 자, 이제 10라운드가 끝이 났습니다. 근데 지금 이게 10라운드 매치가 되는군요. 마지막 라운드 사르콘 선수가 만장일치 3대 0으로 승리를 거뒀습니다. Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe.